أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرتي وأحوال من ياتي وأحوال من مضى وأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعربي، ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني، ثم إلى روح الإمام محمد بن أحمد المحلي، ثم إلى روح الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة كل شر جالبة كل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني وواسفي آيات له ظهرت ظهور نار القيرى ليلا على عالمي، فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم، فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم، آيات حق من الرحمن محدثات قديمة، صفة الموصوف بالقدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لم تقترن بزمان ويتخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام، دامت لنا ففاقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدم، محكمات فما تبقينا من شبه لذي الشقاق
ولا تبغينا من حكم ما حرمت قط إلا عدم حرام على الأعاد إليها ملقيا السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خفة من حر نارها أطفتها الرضا من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاد وقد جاءوا كالحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لن يقوم لا تعجبا لها صدر ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من الرماد وينكر الفم طعم الماء من صبوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر
واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah mukrimina bil wahyi wa tanzil wal bayani ala lisani rasulihi khairi hadin wa khairi dalil sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallama wa baraka wa karrama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wal mutabi'ina lahum bi ihsan wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan, dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, merenungi dan memahami bagi Al-Quran yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumullah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف
haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون Shadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya dan arahannya kepada para hamba-hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan kepada kita di dalam ini ayat. Allah menyebutkan la junaha alaikum, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan alaikum atas kalian, in talaqtumun nisaa, jikalau kalian mentalak akan perempuan-perempuan, malam tamassuhunna, selama tidak kalian itu menyentuh akan mereka. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, ya kan? Wa fi qiraatin, dan pada bacaan, wa fi qiraatin, dan pada sebuah bacaan apa? Tamassuhunna. Apa maksud tamassuhunna atau tamassuhunna atau apa? Tamassuhunna ai tujami'uhunna, kalian menjima akan mereka itu perempuan. Tidak ada dosa atas kalian jikalau kalian mentalak akan perempuan selama tidak kalian menyentuh. Maksud menyentuh ini apa? Bukan menyentuh hanya sekedar menyentuh, bukan. Maksud menyentuh ini apa? Tujami'uhun, kalian menjima akan mereka. Itu yang dikehendaki dengan apa? Tamas, yalah. Au tafridu lahunna faridah, atau apa? Tafridu artinya apa? Lam tafridu, selama tidak kalian itu tafridu menyebutkan, selama tidak kalian menyebutkan lahunna bagi mereka faridatan. Apa maksud faridah? Ai mahran, akan mahar. Wama dan ma, ya kan, malam tamassuhun, ya kan. Ma ini ujar sidin masdariyatun, adalah ma masdariyah dzarfiyah. Ma masdariyah dzarfiyah. Maksudnya apa? La tabi'atun alaikum, tidak ada tanggung jawab, tidak ada konsekuensi, kan bahasa sekarang, konsekuensi, tidak ada konsekuensi alaikum atas kalian fit talak, pada masalah mentalak, ialah zamana adamil masis, pada masa ketiadaan menyentuh, wal fardi, dan apa? Ketiadaan menyebutkan mahar. Ketiadaan wal fardi apa? Ketiadaan menyebutkan. Nah, pokoknya apa? Tidak ada tidak ada tanggung jawab, konsekuensi
bi ismin dengan dosa, wala mahrin dan tidak ada apa mahar. Jadi amun seandainya laki-laki ya kan kata kita nikah sama perempuan, belum sempat lagi apa kata kita hubungan suami istri kita sempat. Yalah. Dan apa ini suami ketika nikah itu apa kada menyebutkan dengan mahar sekian, kada menyebutkan. Maka nanti apa ketika tolak sebelum adanya hubungan suami istri, yalah ini apa kata kita tidak ada tanggung jawab kepada suami untuk apa tanggung jawab misalnya apa berdosa misalnya lah amun seandainya pak mentalak perempuan ketika dia itu haid, perempuan haid kada boleh kan kita tolak. Tapi amun bang perempuan haid tapi ujar apa belum lagi sempat dihubungi suaminya kada sempat apa berhubungan suami istri sama dia, otomatis apa itu hukum haram dosa itu kan tidak. Jadi apa tidak ada tabiah, tidak ada apa tanggung jawab dosa dan tidak ada apa tanggung jawab mahar. Dia itu apa mentalak dan apa tadi ketika belum hubungan suami istri dan ketika akad nikah tidak menyebutkan mahar. Otomatis apa tidak ada juga tanggung jawab untuk memberikan mahar. Yalah. Tidak ada tanggung jawab untuk memberikan mahar. Ini kenapa membahas kadang ada dosa, tidak ada apa juga konsen apa tanggung jawab mahar. Dengan artian apa sekarang seandainya seorang lelaki nikah sama perempuan, sudah apa kata kita menjima akan perempuan, otomatis ini apa bagi itu perempuan maharnya. Yalah, perempuan mahar dan apa mahar seberataan. Ya kan? Maharnya misalnya apa 30 juta, pokoknya itu Bang sudah perempuan dapat itu semuanya uang 30 juta. Aku jar hanya semalaman aja guring non inya. Sekali aja hanya pernah apa hubungan suami istri walaupun sekali pokoknya 30 juta ampun inya seberataan. Kenapa? Karena sudah dijema. Ini apa ujar kita apa berhubungan ya kan sudah suami istri di malam hari, esok harinya langsung mentalak dan ketika itu apa esok harinya apa kebetulan perempuannya apa kata kita haid, bolehlah ditalak kada boleh. Yalah, ini suami istri ya kan nikah malamnya hubungan suami istri, esoknya apa perempuannya haid, setelah itu apa ketika haid ditalak oleh suami, apakah boleh? Kada boleh. Kenapa? Ini perempuan sudah disentuh. Pembahasan kita yang di atas apa ayat perempuan dinikahin setelah itu apa ditolak dan ini tolak apa terjadi sebelum disentuh dan apa tidak disebutkan mahar, tidak disebutkan mahar. Amun disentuh apa pokoknya ujar kita perempuan dapat seluruh mahar. Amun sudah disentuh maksudnya disentuh bukan disentuh biasa ya lah dijima ya lah. Ketika sudah dijima apa maka amun seandainya ditalak pas haid kada boleh. Nah, amun belum dijima, maka apa kata kita boleh ditalak ketika itu perempuan haid. Amun belum pernah dijima, boleh lelaki apa mentalak itu perempuan ketika haid. Dan apalagi perempuan tadi ujar kita apa yang mana dia itu apa belum dijima dan ketika akad nikah apa kada disebutkan mahar, maka apa kada dapat mahar. Pokoknya kada dapat Bang, yalah kada berhak. Yalah, tidak berhak ya kan. Artinya apa? Kada salah suami kada memberikan mahar, memang apa? Belum disentuh dan memang pas akad nikah apa kada disebutakan. Setelah ini nanti ada pembahasan lagi ayat setelahnya apa? Membahas seandainya ditalak sebelum dijima. Tapi apa pas akad nikah disebut mahar. Amun nanti apa ujar kita pas akad nikah ya kan disebutkan maharnya sekian 30 juta. Dan malamnya apa kada sempat berhubungan suami istri betalakan. Kayak apa berdosakah?
Amun seandainya apa atau isu apa atau apakah berdosa seandainya apa itu perempuan misalnya haid kada berdosa. Terus masalah mahar bang kayak Pak. Kan tadi disebutkan mahar 30 juta jar. Nah, malam hari ya kan atau di keesokan harinya tapi pokoknya apa sang suami kedua berhubungan suami istri sama ini perempuan. Nah, bertalakan ujar kita apa nanti Allah akan menyebutkan apa berarti bagi perempuan separuh maharnya. Walaupun kada pernah disentuh lagi, apa belum pernah dijima. Pokoknya apa? Ketika sudah disebutkan mahar, maka bagi perempuan separuh mahar 30 juta. Berarti apa? Bebiniannya dapat 15 juta. Nah, yang pertama kita ini bahas apa sekarang? Yang laki-laki sama perempuan nikah, belum sempat lagi hubungan suami istri, dan ketika akad tidak disebutkan mahar. Maka apa? Tidak ada tanggung jawab dosa kededa berdosa amun seandainya Pak mentalak ketika haid dan apa ini perempuan kata kita memang tidak mendapatkan mahar. Bapak teganya jar kada dapat mahar lalu lah jar. Nah, ada sambungannya lagi yalah. Fatalliquhun wa matti'uhun ya kan? Maka talak oleh kalian akan mereka. Wa mati'uhun dan berikan ialah mati'uhun artinya a'tuhunna ma yatamatta' bihi. Berikan oleh kalian akan mereka itu perempuan ma yatamatta'na bihi. Sesuatu yang bersenang-senang mereka itu perempuan bihi dengannya. Ialah sesuatu yang bersenang-senang ia perempuan bihi dengannya. Betalakan hari ini nikah malam belum sempat hubungan suami istri dan apa ketika nikahnya kata kita memang kada disebutkan mahar. Esok hari bertalakan biar udah kayak apa perempuan kada dapat mahar. Amun seandainya tadi apa perempuannya haid lakiannya kada berdosa mentalak tapi apa dituntut ialah disuruh dianjurkan kepada lakiannya apa mati'uhun berikan mereka itu apa sesuatu yang mungkin mereka itu bersenang-senang dengannya. Bariilah misalnya apa 3 juta kah jar kita. Ya kan? 3 juta ya kan? Asalnya apa maharnya 30 juta, bari 3 juta. Ya kan pemanis ya lah. Pemanis atau bahasa itu kita apa kayak orang nah begawi dipecat. Begawi ya di toko dipecat apa? Setelah itu dibariin nah hadiah sementara apa ikam mencari gawiannya. Nah aku bari 3 juta untuk ongkos ikam sementara ikam apa mencari lakian hanyar kan bahasa kayak gitu ya lah. Artinya apa ada sedikit mengasih ya lah mati'uhun bon kah bahasanya tuh ialah amun kita begawi kan ampih ya kan dikasih ya kan uang bon juga namanya ialah ya kompensasi ya kan sekarang bahasanya. Nah kasih kayak itu juga lah nikah. Nah, seapa harganya? Seapa memberi apa? Tadi hadiah ya lah. Kompensasi tadi 1 juta kah, 2 juta kah, 3 juta kah, 4 juta kah, atau 5 juta kah, 6 juta kah? Ya nah, alal musi'i qadaruhu yalah atas orang yang musi. Maksud musi itu apa? Al-ghani, orang yang kaya. Musi asal makna musi itu kenapa yang luas? Luas dalam harta. Atas orang yang luas, al-ghani, orang yang kaya minkum daripada kalian, qadaruhu sekedar kemampuannya. Orang yang sugih tadi apa? Nah, nikah yalah sama perempuan. Ini orang sugih semestinya apa? Amun seandainya menyebutkan mahar ujar kita semestinya orang sugih ini amun menyebutkan mahar apa 50 bang ya kan? Nah, membari amun seandainya bang jadinya akad nikah kada disebut ya kan? Kada disebut berapa mahar. Yalah. Dan apa belum sempat berhubungan suami istri setelah itu talak. Anak membari 1 juta. Kada sepadan jadi kita yalah. Ya kamu sugih benar, anak membari apa? 1 juta aja lah. Ya kan cocok ya kan ujar kita 5 juta kah jadi kita ya kan atau 7 juta kah kan orang sugih benar. Nah
Tergantung ya. Atas orang yang kaya qadaruhu sekedar kemampuannya. Wa 'alal muqtiri qadaruh, dan atas orang yang muqtir. Muqtir itu apa? Ad-dayyiqi rizqi, orang yang sempit rizkinya. Orang yang miskin bahasa kita lah. Orang yang miskin apa? Qadaruhu sekedar kemampuannya juga. Ya kan, jari yang miskin apa? Aku kan kaum memberi ikan, maaf benar. Ya kan, kita ini kada bisa bersatu. Tapi apa? Aku hendak juga, walaupun kita kada bisa bersatu, apa? Aku memberikan hadiah sedikit. Ya kan, kan tidak biasa sudah nah. Aku mau hadiah ikan apa? 800.000 aja lah. Ya kan, orang miskin apa pang sudah? 800.000 aja dibarinya dah. Sekedar ya kan masing-masing apa? Sekedar kemampuan. Karena kalau disamakannya kan orang yang kaya sama orang miskin. Tapi potokannya apa? Ini yang lelakiannya lah. Yang laki-laki sekedar kemampuannya sama ada dia itu miskin atau kaya. Sekedar kemampuannya seapa. Jadi yang dipandang apa? Lakiannya. Bukan yang babiniannya. Bukan yang babiniannya. Nah, yufidu ini sekarang apa? Memberikan faedah. Annahu bahwasanya la nuziro atau la nazara enggak dipandang. Enggak dipandang ila qadri zaujah, kepada kadar istri. Masalah istrinya kasugih atau istrinya miskin kada. Yang kita pandang yang lakinya ini miskin kasugih ya. Amun ia sugih banyak memberi apa? Memberi apa? Kompensasi tadi ya lah. Amun ini apa miskin, ya sekedar siapa juga mampunya kan. Pokoknya yang sugih atau yang miskin sekedar kemampuannya. Mata'an ay tamti'an ialah sebagai apa? Memberikan kesenangan, menghimungilah sama itu perempuan. Bil ma'ruf dengan baik. Mata'am bil ma'ruf dengan baik. Syar'an secara pandangan syariat ya kan. Nah, itu apa sekarang bil ma'ruf, kata-kata bil ma'ruf itu sifatu mata'an, itu menjadi sifat bagi kata-kata mata'an. Mata'an bil ma'ruf ialah bil ma'ruf menjadi sifat atau bahasa kita apa? Na'at ialah na'at bagi mata'an. Jadi apa? Jar majrur menjadi apa kata kita? Menjadi sifat bagi mata'an. Haqqan akan sebagai hak, akan sebagai apa? Ketentuan. Yalah memberi tadi kan. Itu apa? Sebagai hak, sebagai ketentuan. Ini kata-kata haqqan itu sifat tsaniyah menjadi sifatun tsaniyatun, sifat yang kedua bagi mata'an yalah. Atau apa? Masdarun muakidun, masdar yang menguatkan. Masdar yang menguatkan. Mata ambil ma'ruf haqqan akan sebagai ya kan itu masdar. Atau apa? Haqqan kata kita apa? Mata ialah pemberian kesenangan bil ma'ruf yang dengan baik. Haqqan yang mana itu ada sebuah hak. Ya kan? Pokoknya apa? Hak bisa jadi sifatun tsaniyah, sifat yang kedua, na'at yang kedua atau masdar yang menguatkan. Alal muhsinin ini apa? Sebuah hak, sebuah ketentuan atau bahasa kita sebuah tugas yang semestinya memang dilakukan ialah memberikan hadiah itu alal muhsinin atas orang-orang yang baik. Maksud orang-orang baik apa? Ay al-muti'in, orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat. Baik kepada siapa nih? Haqqan 'alal muslimin ya kan? Itu kata kita ketentuan atas orang-orang yang baik. Arti baik di sini apa? Artinya alladzina yuhsinuna ila anfusihim, orang yang berbuat baik kepada dirinya sendiri.
Ketika kita ngasih uang lelaki mentalak perempuan, ya kan? Setelah itu apa kata kita yang laki yang memberi uang? Apakah sekarang sebenarnya dia itu berbuat baik kepada perempuan? Ujar kita sebujurannya, ketika dia itu memberi, dia itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Hak atas muhsin, orang yang berbuat baik kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Ketika kita bersedekah, kita itu sebujurannya apa? Bukan berbuat baik kepada orang yang kita sedekahin. Sebujur-bujurannya lalu apa? Ketika kita bersedekah, kita itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kenapa? Berarti kita sayang sama diri kita. Kita pengen diri kita apa? Dapat pahala. Kita pengen diri kita apa? Dapat surganya Allah Ta'ala. Yalah ini alal muhsinin maksudnya apa? Alladzina yuhsinuna ila anfusihim. Orang-orang yang yuhsinuna berbuat baik ila anfusihim kepada diri mereka sendiri. Bil musara'ah ilal imtithal, dengan bercepat kepada menjunjung perintah. Au apa? Au ilal mutallaqat, atau apa? Bercepat kepada perempuan-perempuan yang dia talak bitamti, dengan memberikan hadiah tadi. Ya kan? Yang mana apa? Tamti, hadiah yang membuat dia senang. Bil ma'ruf, dengan baik. Itulah jadi apa? Ketika kita berbuat baik, sebujurnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Haqqan 'alal muhsinin, sebagai hak, sebagai tugas, sebagai apa? Ketentuan atas orang-orang yang baik kepada diri sendiri sebujurnya. Ialah al-muti'in, orang-orang yang taat. Wa in talaqtumuhunna, dan jikalau talaqtumuhunna, mentalak oleh kalian, hunna, akan mereka itu perempuan. Mentolaknya min qabli an tamassuhunna, dari sebelum an tamassuhunna, bahwa kalian menyentuh. Maksud menyentuh tadi apa? Menjima, ialah dari sebelum kalian menjima akannya itu perempuan. Wa qad faradtum, dan sungguh kalian telah menyebutkan, lahunna, bagi mereka itu perempuan, faridatan, akan mahar. Jadi mentalak babinian, dan apa ini talak terjadi sebelum menjima. Tapi ujar kita apa bedanya sekarang? Sudah menyebutkan berapa maharnya. Sekian maharnya ya lah. Dengan mahar misalnya Pak 30 juta atau 50 juta, ya kan? Nah, kayak apa sekarang? Fanisfu ma faradtum, maka separuh apa yang telah kalian sebutkan, yajibulahun, itu wajib bagi mereka itu perempuan. Sudah separuhnya apa? Itu wajib untuk perempuan baria, kan sudah ada kawal lagi. Itu sudah haknya, iyalah. Wa yarji'u lakum an-nisfu, dan kembali lakum, bagi kalian, an-nisfu, separuh. Yalah. Jadi amun maharnya tadi apa kata kita di 30 juta, berarti apa? Pas akad, ya kan? Sakanya apa? Betalakan, belum lagi jima, yalah. Tapi sebutkan kalau tadi maharnya, maka apa sekarang ujar kita separuh untuk perempuan, separuh kembali kepada yang laki. Illa, kecuali. Lakin di sini ditafsirkan apa? Lakin, akan tetapi. Itu maksud kecuali atau akan tetapi itu kurang lebih aja sama aja lah. Kecuali atau apa? Lakin apa? Tetapi itu sama aja. Akan tetapi ketika ditafsirkan dengan lakin, itu mengisyaratkan bahwasanya apa? Dikatakan ini istisnanya itu munqati, yalah. Ketika ditafsirkan illa dengan sebutan apa? Dengan tafsir lakin, itu apa? Mengisyaratkan bahwasanya istisnanya itu apa? Munqati. Nah, tidak ada sia-sia Tasidin menyebutkan lakin, apakah kenapa aja lakin ulang? Jelas saja illa sudah. Kenapa sih ditafsirkan lakin? Ini ada fungsinya, yalah, ketika orang kenal bahasa Arab berbeda. Yalah, ketika disebutkan illa tapi apa ditafsirkan lakin, artinya apa? Ini illanya berarti adalah
istisna yang munqati. Ya kan? Bukan sia-sia sini menyebutkan lakin itu kada sia-sia ya lah. Ini ada sebuah tujuan, ada tujuannya. Illa kecuali lakin akan tetapi ialah an ya'fun bahwa memaafkan mereka itu. Kecuali bahwa memaafkan mereka itu. Illa an ya'fun kecuali bahwa memaafkan mereka itu perempuan. Ai az-zaujat istri-istri tadi ialah. Fayatruknahu maka meninggalkan mereka itu perempuan. Hu akannya apa? Akannya mahar. Ya kan? Ini ujar kita akad nikah tadi sudah disebutkan maharnya 30 juta. Sebelum ya lah, ujar kita belum lagi hubungan suami istri sekalinya apa? Malah cerai. Maka apa? Separuh bagi suami, separuh bagi istri. Nah, kecuali apa? Istri mau afakan aja, ya sudah ambil aja sudah ikam 30 juta, aku kan ada masalah. Aku beriakan aja yang 15 jutanya. Nah, itu kan ada masalah. Ya sudah. Ya kan? Berarti apa? Suami boleh mengambil ke 30 jutanya ketika perempuan memaafkan. Atau ya'fuwal ladzi biyadihi nikah. Memaafkan memaafkan atau ya'fuwa memaafkan alladzi orang yang biyadihi di tangannya uqdatun nikah akad nikah. Siapa orang yang berada di tangannya akad nikah? Wahwa dan ia az-zauju adalah suami. Fayatruku maka yatruku meninggalkan ia laha baginya ini apa? Perempuan al-kulla akan semua harta. Yalah. Kan kata kita tadi apa? Bagi istri separuh, bagi suami separuh. Kecuali apa? Memaafkan istri. Ya kan? Illa an ya'fun kecuali apa? Memaafkan mereka siapa? Istri. Au ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah atau apa? Memaafkan orang yang berada di tangannya nikah. Yaitu suami. Seandainya suami itu memaafkan, maka apa? Sekarang bukan separuh untuk suami, separuh untuk istri. Tapi apa? Ujar suami, aku maafkan, apa? Aku rela akan aja sudah 30 jutanya biar kasih ikam. Yalah. Keseberatannya untuk perempuan bisa. Jadi apa? Asalnya pokoknya suami separuh, istri separuh. Amun perempuan memaafkan, maka apa? Ya sudah yang laki mengambil semuanya, merelakan aja perempuan. Atau sebaliknya, yang laki yang merelakan memaafkan, maka apa? Kata laki biar ikam ambil seberataan, maka bebinian mengambil semua harta. Antara ya kan, antara yang laki mengambil semua atau perempuan yang mengambil semua. Ketika apa? Ada yang memaafkan. Wa Ali bin Abbas dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas al-wali jasidin wali. Sidin apa sekarang pengen mentafsirkan ialah man biyadihi apa? Alladzi biyadihi uqdatun nikah. Memaafkan oleh orang yang di tangannya akad nikah. Siapa orang yang di tangannya akad nikah? Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, al-wali itu adalah wali. Ini sekarang tafsir kedua bagi apa? Alladzi biyadihi uqdatun nikah. Kan tadi apa? Au ya'fu alladzi biyadihi uqdatun nikah. Siapa tadi jadi kita? Wa huwa dan ia az-zauj suami. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua sekarang yaitu pendapat Abdullah bin Abbas. Ujar Sidin al-wali. Orang yang di tangannya akad nikah yaitu adalah wali. Wali nikah yalah. Wali nikah. Idza kanat apabila kanat adalah ia perempuan yang kawin tadi. Mahjuratan adalah perempuan yang mahjurah. Kata kita kan apa? Artinya kada bisa mengelola uang mahjurah. Ya kan maksudnya mahjurah kada bisa mengelola uang artinya apa? Kekanakan masih saghirah. Yalah, maksudnya apa? Mahjurah artinya saghirah, perempuan yang masih kecil. Kan ada sambatannya apa? Saghirah atau apa? Mahjurah ada sebutannya rasyidah. Ketika perempuan itu sudah dewasa, bisa berpikir, bisa mengelola harta, maka disebut apa dengan rasyidah.
Amun di sini apa? Perempuannya ternyata mahjurah, ialah wali apabila adalah itu perempuan mahjurah. Artinya apa? Tidak bisa mengelola uang. Kata kita apa? Saghirah, masih kecil. Nah, maka apa? Fala haraja, maka tidak ada masalah fi dzalika pada yang demikian apa? Memaafkan. Ujar yang abahnya bebinian, apa? Aku maafkan aja sudah. Maharnya apa? Biar sebarkan kasih ikam wahai suami. Aku bulikakan aja. Yalah. Anakku bisa aja mencari apa? Laki yang lebih sugih lagi, jarang misalnya. Ya kan? Ya kan apa? Memaafkan pokoknya lah. Apakah alasannya? Nah, itu pendapat Ibn Abbas. Tapi yang lebih kuat pokoknya pendapat yang pertama lah. Alladzi biyadihi 'uqdatun nikah, orang yang di tangannya akad nikah siapa? Adalah suami. Bukan apa? Bukan wali. Yang ini yang lebih kuat pendapatnya. Kenapa jadi ini lebih kuat? Karena yalah seandainya wali menjatuhkan separuh mahar, ujar wali apa? Biar sudah aku relakan aja, ujar wali nikah. Ini apa dikatakan tidak disunahkan bagi ayah perempuan untuk merelakan. Dan ini memang apa? Perkara ijma ulama. Ijma ulama menyatakan apa? Wali nikah kada sunnah untuk merelakan. Biar aku relakan aja jar. Duitnya apa? Untuk ikam aja sudah. Yalah. Kada usah apa? Dibari anakku separuh. Ini apa? Kada sunnah untuk wali nikah merelakan. Jadi apa? Lebih tepat bahwasanya apa? Orang yang di tangannya akad nikah bukan wali, akan tapi yang dikehendaki di sini apa? Adalah suami. Kenapa? Karena suami memang dianjurkan yalah untuk biar merelakan aja sudah. Sudah akad nikah ya kan sudah disambat, biar ya relakan. Ya kan? Karena cari duit pulang, ya nikah belum bahasa yalah. Dan sudah tersambat-sambat Bang yalah, maharnya sekian ya kan. Bagusnya Pak ya sudah berelaan aja ya kan. Kenapa jadi bagusnya berelaan? Ujar Allah wa anta'fu, dan bahwa kali itu memaafkan, yang lakian memaafkan biar sudah kasih ikam seberataan biar, atau apa yang bebinian memaafkan biar kasih ikam seberataan jadi bebiniannya. Aku kada anak mahar. Nah, bahwa kalian itu memaafkan aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Siapa yang hendak lebih dekat kepada ketakwaan, dia itu apa? Yang memaafkan. Ujar suami, aku maafkan biar sudah mahar kasih ikam seberatan. Ini apa? Lebih dekat kepada ketakwaan. Atau perempuan yang hendak lebih ke itu. Ujar perempuan apa? Biar aku berikan ikam sudah. Aku kan jadi mengambil mahar. Ini apa? Ujar kita lebih dekat kepada ketakwaan. Bahwa kalian memaafkan itu lebih dekat bagi ketakwaan. Anta'fu itu apa? Mubtada ialah. Anta'fu jumlah an wal fi'il an dan fi'ilnya anta'fu ya kan, itu pada takwil masdar menjadi mubtada. Wa anta'fu artinya apa? Wa afukum, dan bermula kemaafan dari kalian ya kan. Aqrabu yaitu lebih dekat. Aqrabu khobar. Wa anta'fu itu mubtadaun menjadi mubtada. Khobaruhu bermula khobarnya mana? Aqrabu yaitu kalimat aqrabu. Aqrabu. Jadi antafu itu apa kata kita tadi? An dan fi'ilnya pada takwil masdar menjadi mubtada. Khabarnya aqrabu yalah. Dan bahwa kalian memaafkan, aqrabu itu lebih dekat lit taqwa bagi ketakwaan. Ini yang sunnahnya memaafkan. Wala tansawul fadla bainakum, janganlah kali itu melupakan al fadla bainakum, kelebihan di antara kalian. Kalian ingat akan kelebihan, maksudnya apa? Amun aku memaafkan, aku menjadi orang yang lebih dekat sama Allah. Amun aku memaafkan apa? Aku menjadi orang yang lebih dekat kepada takwa. Jangan kalian melupakan kelebihan yalah di antara kalian. Aku pengen agar aku menjadi lebih dekat sama Allah, maka aku hendak memaafkan. Itu maksudnya lah. Aku pengen apa? Menjadi orang yang lebih dekat, lebih dengan fadl. Aku pengen menjadi orang yang lebih dekat sama Allah, lebih dekat kepada ketakwaan, maka apa? Aku maafkan. Itu maksud. Jangan melupakan apa kelebihan. Maksud kelebihan apa? Artinya kita pengen supaya kita menjadi orang yang lebih unggul,
lebih dekat kepada Allah dengan apa? Memaafkan. Wala tansawul fadla bainakum, dan jangan apa? Kalian itu melupakan kelebihan di antara kalian. Ai an yatafaddala, bahwa menjadi lebih unggul ba'dukum ala ba'din, sebahagian kalian atas sebahagian. Amun aku memaafkan, aku lebih unggul dibandingkan yang si anu. Yalah yang jar babinian apa? Amun aku memaafkan, aku lebih unggul daripada yang laki mantan lakiku tadi. Ujar laki apa? Aku hendak memaafkan aja. Kenapa? Amun aku memaafkan, aku menjadi lebih unggul dibandingkan mantan istriku ini. Yalah, so, masing-masing apa? Pengen lebih dekat kepada Allah, lebih unggul di dalam akhiratnya. Innallaha bima ta'maluna basir, bahwasanya Allah bima ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan, basirun, melihat. Terus amun Allah melihat apa? Dilihatakanlah kada, ialah Allah melihat maksudnya apa? Fayujazikum bih, maka Allah membalas akan kalian bihi dengannya. Maka Allah membalas akan kalian bihi dengannya. Hafizu ala sholawat, jagalah oleh kalian ala sholawat, atas sholat al-khamsi, sholat yang 5, jaga terus saja sembahyang, jangan apa? Ditinggalkan sholat. Biada iha, ialah menjaga itu biada iha, dengan menunaikannya fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Nah, jaga sholat yang 5. Wassalatil wusta. Nah, secara khusus lagi. Dan jaga apa? Akan sholat wusta. Dan jaga akan sholat wusta. Jaga apa? Atas sholat wusta. Wassalatil wusta, dan jaga apa? Atas sholat wusta. Jadi hafizu ala sholat, hafizu ala sholawati wassalatil wusta. Jaga oleh kalian akan sholat yang 5, dan juga apa? Jaga atas sholat wusta. Yalah, lebih khusus sekarang. Iya sholat wusta apa? Al-asru, yaitu adalah sholat asar. Awi subuh, atau apa? Sholat subuh. Beda-beda khilaf pendapat. Awil zuhru, atau apa itu? Sholat zuhur. Au ghairuha, atau selainnya. Aqwalun, pokoknya itu banyak beberapa pendapat. Tapi apa yang lebih masyhur, ya kan? Yang lebih masyhur dan mungkin apa bisa kita katakan lebih kuat apa? Bahwasanya sholat wusta yaitu adalah sholat asar aja lah. Sholat asar. Nah, wa afradaha bizikri, dan menyendirikan ia Allah akannya sholat wusta bizikri, dengan disebut li fadliha, karena keunggulannya. Padahal sudah cukup hafizu ala sholawat, jaga atas sholat yang 5, itu cukup. Tapi apa sekarang disebut lagi secara khusus wassalatil wusta, dan apa? Jaga atas sholat wusta, yaitu sholat asar. Ya kan, menunjukkan apa? Akan kelebihannya lah. Bahasanya kan sholat waktu asar itu kan waktu nyaman-nyamannya ya lah. Mungkin apa? Kadang-kadang orang bisa terlena nyaman-nyamannya. Ini waktunya seorang hendak berdadas biar main bola. Nah, ya kan, atau hendak apa ya lah asar. Jadi apa? Jangan ditinggal. Itu apa? Harus dijaga. Wa qumu lillah, dan bangunlah oleh kalian lillah, bagi Allah, ai fi salat, pada salat, qanitin. Apa makna qanitin? Qila, dikatakan orang, makna qanitin artinya muti'in. Bangunlah oleh kalian bagi Allah, muti'in, dalam keadaan apa? Taat. Muti'in, menjadi orang-orang yang taat. Nah, kenapa kita tafsirkan qanitin dengan makna muti'in? Ialah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, kullu kunutin, setiap kunut. Kan ada kata-kata qanitkah atau apa? Yaknutkah di dalam Al-Qur'an. Pokoknya kata-kata yang diambil daripada kata-kata kunut. Sama ada itu nanti fi'il atau isim mufrad atau jamak.
yang diambil daripada kata-kata kunut. Setiap kunut, artinya apa? Setiap yang kata-kata diambil daripada kata-kata kunut. Fil Quran yang ada di dalam Al-Quran. Apa maknanya? Fahuwa ta'ah, maka yaitu adalah maknanya ta'at. Ya kan? Wa may yaqnut, dan barang siapa yaqnut, artinya apa? Barang siapa ta'at. Qanitin, artinya apa? Orang-orang yang ta'at. Yalah. Setiap kunut yang ada di dalam Al-Quran, artinya apa? Setiap kata yang diambil daripada kata-kata kunut, sama ada fi'il, isim, mufrad atau jamak. Pokoknya artinya apa? Fahuwa ta'ah, maka ia maknanya adalah ta'at. Jadi di sini kita artikan apa? Qanitin artinya muti'in, orang-orang yang ta'at. Rawahu Ahmad, meriwayatkan akannya oleh Imam Ahmad. Ini bisa pindah ya kamu situ, pindah. Kita harapkan santri yang hadir ke pengajian kita jangan ada yang main-main, ketawa-ketawa sama temannya. Kita yang hendak hadir dengan adab yang baik. Rawahu Ahmad, meriwayatkan akannya oleh Imam Ahmad. Wa ghairuhu, dan selainnya. Waqila, dan dikatakan orang, qanitin apa artinya? Sakitin. Wa qumu lillahi qanitin, artinya apa? Sakitin. Bangunlah oleh kalian lillah, karena Allah, ya kan? Bagi Allah. Qanitin artinya apa? Sakitin, berdiam. Sakitin berdiam. Li hadis Zaid bin Arqam, dikarenakan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Arqam. Kata Sayyidina Zaid bin Arqam apa? Kunna, adalah kami dulunya. Natakallam, berbicara fi sholat, pada sholat. Sembahyang sambil berpenderan. Bahari dulunya, awal-awal Islam. Hatta, sehingga nazalat, turun ia apa? Ia ini ayat. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah oleh kalian bagi Allah qanitin, berdiam, jangan berpenderan pas sembahyang. Itu kenapa aturan ya lah. Ketika sembahyang jangan berpenderan, seperti hadir majelis jangan berpenderan, jangan bergayaan, ya kan? Itu adab, ya kan? Hatta nazalat, sehingga turun ia ini ayat. Fa umirna bisukut, maka kami diperintahkan dengan berdiam. Wa nuhina anil kalam, dan kami itu ditegah daripada berbicara. Setelah turun ini ayat, diperintahkan dengan berdiam dan kami dilarang daripada berbicara. Rawahu Syaikhan, meriwayatkan akannya ini hadis Syaikhan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sampai sini aja lah. Ya agak sedikit capek ya kan. Pokoknya jangan ada yang berbicara lagi, ini yang ganggu kita ya lah. Jangan ada yang berbicara ketika kita pengajian, jangan ada yang main-main ketika pengajian, ketawa-ketawa sama temannya. Ini apa? Mengganggu kita, apa? Mengganggu untuk kita mengajar. Kita sekarang merasa terganggu, terusik. Jangan ada yang berani bicara. Yang pengen hadir dengan adab. Jangan apa? Jangan main-main. Kita kada absen, bukan sekolahan, artinya kamu kada hadir di absen orang. Tapi apa? Kita harapkan yang hadir dengan adab yang baik. Ini apa? Menyakitkan hati. Kita apa? Kada nyaman mengajar inilah. Jadi apa? Kita harapkan yang datang dengan adab. Wallahu a'lam.